نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 233 نمبر آیت سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 229 سے لے کر 232 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، کہ طلاق کے دو ہی مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو۔ اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو اس کو تیسری بار طلاق دے دی تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح سے بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص بھی ایسا کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہو اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا،
जिसमें हमने देखा कि तलाक रजई के दौरान अच्छा सलूक करना औरत के साथ, अगर उसको रोक कर रखना है और अगर उसको रुखसत करना है तो उस सूरत में भी उसे कुछ दे दिलाकर अच्छे अंदाज में मारूफ तरीके से रुखसत करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। और अगर खुला की कोई सूरत है तो उसमें औरत का महर वापस कर देना, जो कुछ भी तय हो या जो कुछ भी तय हो जाए उससे देकर, फिदिये के तौर पर देकर औरत अपने आप को आज़ाद करवा सकती है। और उसके अलावा कल के सबक में हमने ये भी देखा कि तीसरी तलाक के बाद हलाला जो है, जो कि सुन्नत निकाह के मुताबिक होगा, और सुन्नत निकाह के मुताबिक किया गया जो निकाह है, उसके बाद अगर खावम जो है वो तलाक देता है या वफात पाता है तो उस सूरत में मुमकिन है कि वो औरत पहले मर्द के लिए हलाल हो जाए। और फिर औरतों को इद्दत के दौरान भले तरीके से रखने की ताकीद जो है वो हमें मिलती है, ना कि उनको अजियत देने के लिए रोकने की वहाँ पर वईद या उसे मना किया गया। इसके अलावा इद्दत के बाद वली की जिम्मेदारियों को जिक्र किया गया कि अगर औरतें पहले खामन से लौटना चाहें रुजू की हालत में, जब तक निकाह के चांसेस हैं वापस, तो इस ऐसी सूरत में उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए, उनकी ख्वाहिश को मुकद्दम रखना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने बार बार तज़किरा किया कि ये अल्लाह ताला की हदें हैं, इनसे तजावज़ करने से बचो और अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह की हदें किस कदर सेंसिटिव और किस कदर नाजुक मोड़ पर इस पर्टिकुलर मैटर में, निकाह और तलाक के मैटर में, इद्दत और इससे मुतल्लिका जुड़े जितने मसाइल हैं, उन सारे मसाइल में किस कदर नाजुक सिचुएशंस पर होता है इंसान के अल्लाह की हदें तजावज़ करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो अल्लाह ताला ने बार बार यहाँ पर याद दहानी की कि अल्लाह की हदों को पामाल मत कर देना, ये ना हो कि तुम अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठो। आज का हमारा सबक आयत नंबर 233। आयत नंबर 233 से भी वही तलाक और इद्दत और उससे जुड़े हुए कुछ मसाइल या कुछ अहम बातें जो हैं वो हमें अगली आयत में भी मिलेंगी। मुख्तलिफ आयत, मुख्तलिफ बातें, हर आयत में एक नई बात जो है वो हमें मिलती है। तो उसको हम मुख्तसर अंदाज में आगे लेकर बढ़ते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 233 से शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल वालिदात, और माएँ, युर्दिना, जो दूध पिलाएं पिलाएं, औलादहुन्ना, अपनी औलाद को, और वो माएँ जो अपनी औलाद को दूध पिलाने वाली हैं। अब इस आयत नंबर 233 जो है उसका खुलासा या उसके लुब्बे लुबाब ये है कि तलाक के बाद अलहदगी की सूरत में अगर कोई दूध पीता बच्चा भी है तो उसके लिए यहाँ पर हुक्म है, या उस सिचुएशन में यहाँ पर अल्लाह ताला ने हुक्म वाज़े कर दिया कि अगर तो दूध पीता बच्चा है और दोनों यानी बच्चे के वालिदैन, बच्चे का बाप और माँ जो है वो उसको दूध पिलाना चाहते हैं, तो उस सूरत में बच्चे को रज़ाअत की उम्र तक दूध पिलाना चाहिए। और इस मुद्दत के दौरान बच्चे का और बच्चे की माँ का जितना नान नफका, जितना खर्चा है, उसका रहन सहन का, उसके खाने पीने का, उसके कपड़े और दीगर जो मतलब मामलात का, वो सारे के सारा उस बच्चे का बाप या उसका पहला खावंद जिसने उसको तलाक दी उसके ऊपर वो जिम्मा है, उसके जिम्मा है, उसकी जिम्मेदारी में है। हाँ, अगर दोनों चाहें तो अब ये खर्चा कितना होगा, ये खर्चा जो है वो मारूफ तरीके से होगा, ना ही मर्द के ऊपर उसका कोई बोझ आए, और ना ही इस तरह से कि औरत जो है वो उसको तंग किया जाए या औरत जो है उसको परेशान किया जाए। मारूफ तरीके से दोनों के आपस में तयशुदा जो मामलात हों उसके मुताबिक ये ठहरेगा कि कितना खर्चा या कितना मतलब वो जो वालिद है, पहला खावंद जो है, वो किस कदर उसकी मतलब इस तरह से पूरा करेगा उसकी ज़रूरियात को। हाँ, अगर वो दोनों चाहें तो उस रज़ात की उम्र से पहले, और रज़ात की उम्र बहुत वादे तौर पर इस आयत में हमें मिलेगी कि 2 साल है, तो 2 साल से पहले अगर वो दूध छुड़ाना चाहें तो ऐसी सूरत में दूध जो है वो छिड़ा सकते हैं, उसी सूरत में उनको भी इजाज़त है। इसी तरह
تو اسی کنسیپٹ کے تحت یا اسی تھمری کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ والوالدات یرضعن، اور وہ مائیں جو دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو یا بچی کو، حولین کاملین، 2 مکمل سال، تو ان کے لیے دودھ پلانا ہے 2 مکمل سال، لمن ارادہ، اس لیے، اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتمہ، کہ وہ پوری کرے الرضاع، رضاعت۔ اگر ماں باپ یا دونوں خاوند اور بیوی جو ہیں، گو کہ ان میں علیحدگی ہو چکی، لیکن اگر وہ ارادہ کریں کہ 2 سال رضاعت کی عمر کے مکمل ہونے تک اس بچے کو ماں کا دودھ جو ہے وہ پلایا جائے، تو ایسی صورت میں وہ مائیں جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ اب یہاں پر اہم نقطہ جو ہے، جو کہ ایک اضافی پوائنٹ کے طور پر ہے، اس میں رضاعت کی عمر کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ رضاعت کی عمر جو ہے وہ حولین کاملین، 2 مکمل سال ہیں، یعنی 2 سال جو ہے بچہ جو ہے جب تک 2 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو 2 سال کی عمر تک وہ رضاعت کا ایک ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس 2 سال کی عمر کے دوران وہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا، تو وہ تو یقیناً اس کی ماں ہے، لیکن اس ماں کے علاوہ اگر کسی دوسری عورت کا دودھ پیے گا تو اس صورت میں اس دوسری عورت کے ساتھ اس کا حرمت کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، حرمت کا رشتہ جو ہے وہ ان کے درمیان ٹھہرے گا۔ اور حرمت کا رشتہ ہمیں پتہ ہے کہ نسبی جو نسبی جو تعلق ہے وہ اس سے متعلقہ ہوتا ہے کہ وہ ماں اور اس کی جو اولاد ہے، اس کے جو مطلب جس کا اس نے دودھ پیا ہے اس کی اولاد بھی اس کے لیے محرم ٹھہریں گے، سیم اسی طرح جس طرح سے اس کے سگے بہن بھائی جو ہے وہ محرم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ مختلف اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں اضافی نوٹ جو ہے اس کے طور پر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے رضاعت کے بارے میں، کیونکہ یہ رضاعت کا مسئلہ جو ہے یہ بھی اکثر ہمارے ہاں مطلب زیر بحث آتا ہے، یا اس کی ضرورت جو ہے وہ کبھی پڑتی ہے، تو اس لیے یہ اہم نقطہ ہے ہمارے ذہن میں رکھنے کے لیے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اسی رضاعت سے حرمت ثابت ہوگی جو پستان سے ہو اور انتریوں کو پھاڑ دے اور دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے پہلے کی ہو۔ دودھ چھڑانے سے پہلے کی مدت کے دوران، یعنی 2 سال کی مدت کے اندر اندر جو رضاعت ہے، اور اس میں بھی پستان سے پیا ہوا دودھ جو کہ اس کی آندڑیوں کو پھاڑ دے، یہ بڑا ایک ٹیکنیکلی بڑا ایک دور رس اور بڑا وسیع معنی رکھنے والی یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پستان سے پیا ہوا دودھ جو کہ انتڑیوں کو پھاڑ دے، اس دودھ سے رضاعت جو ہے اس کی حرمت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑی عمر کے بچے جو ہیں ان میں کسی طرح سے کوئی رضاعت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی، خواہ یہ کہ اگرچہ یہ ایک اختلافی موضوع ہے، ایک واقعہ جو ہمیں احادیث سے ملتا ہے اس کی بنیاد پر اس کے کچھ شواہد یا کچھ اس کے بارے میں کہہ لیں کہ نرمی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، لیکن اکثر جو ہے اس حدیث کو یا اس واقعے کو صرف ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ کے طور پر اس کو قرار دیا گیا، حالانکہ تاکہ میں رات کو دیکھ رہا تھا، میں حدیث جو وہ نوٹ نہیں کر سکا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو اس کو ایکسیپٹ کیا یا اس کو مانا، لیکن دوسری ازواج مطہرات جو ہیں انہوں نے اس واقعے کو مطلب ساری امت کے لیے یا دوسرے عام حکم کے طور پر یا عام ایک اجازت کے طور پر اس کو قبول نہیں کیا۔ یہی معاملہ جو ہے وہ اکثر دوسرے بعد میں آنے والے علماء جو ہیں ان کا بھی رہا، تو لہٰذا اکثریت کی رائے، بلکہ تقریباً یہ اتفاق ہے کہ حرمت کی حرمت جو ثابت ہوتی ہے رضاعت کی عمر میں، وہ صرف پہلے 2 سال کے دوران پیے گئے دودھ سے ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز جو ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ایک ماں باپ جو ہیں وہ اور ان کی اولاد آگے، وہ ان کا تو ایک آپس میں ایسا تعلق بنتا ہے کہ وہ حرمت ان کی وہ خونی رشتہ ہے، اور خونی رشتے کی وجہ سے ان کی آپس میں حرمت جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن ایک غیر بچہ جو ہے وہ ماں کا دودھ پی کر کس طرح سے حرمت کے دائرے میں آ جاتا ہے، حرام رشتوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو گو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہماری اپنی رائے جو ہے اس کی کوئی فوقیت نہیں۔
यकीनन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बगैर किसी चूं चरा के हमें वो कबूल करना है। यही हमारी एक जिम्मेदारी है और यही हमारे लिए बेहतर है। लेकिन उसकी इफादियत को समझने के लिए, उसके अंदर छुपे हुए जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं उनको समझने के लिए अल्लाह ताला बार बार दावत देता है कि मेरे जो अहकामात हैं उनको तुम कबूल करो और उनकी हिकमत को तुम सोचने समझने की कोशिश करो, तो तुम्हें उसमें बहुत सारे राज मिलेंगे। तो इसमें भी अगर हम देखें तो पहले 2 साल की उम्र, इस मुद्दत के अंदर अगर जो किसी औरत का दूध पी लेने, कोई बच्चा जो है वो दूध पी ले तो वो औरत उसकी रज़ाई माँ बन जाती है और उसके बच्चे जो है वो रज़ाई बहन भाई बन जाते हैं। यानी उनके दरमियान हुर्मत का रिश्ता कायम हो जाता है। 2 साल की जो एक हद है, उस हद के दौरान अगर हम थोड़ी सी तहकीक करें तो हमें मालूम होता है कि बच्चे की उम्र के पहले 2 साल में उसकी जिस्मानी और जहनी और जज्बाती नशो नुमा जो है वो हो रही होती है। सादा अल्फाज में अगर कहें तो पहले 2 साल के दौरान बच्चे की जो जो जिस्म है उसका, वो मतलब आम अगर उसको समझना है तो वो कच्चा जिस्म होता है। कच्चा जिस्म होता है, उसको अभी पक्का होने में, उसको भी मजबूत होने में बहुत सारे उसके उस जिस्म के बुनियादी इज्जा जो हैं या उस जिस्म को मजबूत करने के लिए बहुत सारे बुनियादी अनासर जो हैं उनकी उस बच्चे को ज़रूरत होती है। इन्हीं 2 सालों के दौरान माँ का दूध पीने से बच्चे के दिमागी खुलियात और असाब और उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है वो भी बड़ा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि वो भी अभी कह लें कि बड़ा वीक होता है, उसको स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा जब माँ जो है वो दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो माँ का दूध जो है वो दर हकीकत सिर्फ मतलब जिस तरह आम हम गाय का दूध या ये दूध जो है दूसरे दूध जो हम पीते हैं वो उससे नहीं, बल्कि माँ के दूध के अंदर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा माइक्रो आरएनए और डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, यानी डीएनए के ज़रात कह लें आम सादा अल्फाज में, और माइक्रो आरएनए और एक्सोसोम्स और इस तरह के दीगर जो खुलिये जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये खुलिये जिनका तज़किरा किया जाता है, ये कह लें कि किसी जिस्म का हिस्सा ही होते हैं। ये माँ का दूध जो है उसके उसके ऊपर इस कदर शदीद असरात होते हैं माँ के दूध पिलाने के दौरान। तो उसकी बहुत सारी वजूहात में कुछ टेक्निकल वजूहात भी हैं कि वो सिर्फ दूध नहीं होता, पूरा एक, यानी कि उसकी एक बॉडी का पूरी ताकत और तवानाई जो है वो उस दूध में शामिल होती है, जो कि बच्चे के जिस्म में जाती है। और वो फिर दूध जब उस बच्चे के जिस्म में जाता है, वो मालिक्यूल्स और खुलियात दूध के जो हैं वो उसके जिस्म का हिस्सा बनते हैं। उसके जिस्म का, उसकी हड्डियों का, उसके गोश्त पोश्त का वो हिस्सा बनते हैं, और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उससे ग्रो होता है, जिससे उसके जेनेटिक जो उसके अंदर तब्दीलियां या जेनेटिक उसके अंदर असरार जो हैं वो बच्चे के ऊपर मुरतब होते हैं। और ये बहुत ही अहम टेक्निकल नुक्ता है जो कि माँ के दूध में की सूरत में बच्चे के अंदर मतलब सिरायत करता है, या कहने के बच्चे के अंदर वो शामिल होता है, बच्चे के जिस्म का हिस्सा बन जाता है। इस तरह गोया माँ और बच्चा जो है वो हयातियाती सतह पर एक जिस्मानी रिश्ता कायम कर लेते हैं। यही वजह है कि फुकाहा ने रज़ात को नस्ब के करीब दर्जा किया दिया है। फुकाहा जो है वो कहते हैं कि जिसने रज़ात कर ली, हुर्मत का ही रिश्ता कायम कर लिया, तो गोया के वो नस्बी रिश्ते के करीब करीब वो उनका आपस का ताल्लुक जो है वो हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम दूसरा उसका पहलू भी देखा जाए कि दूध पिलाने वाली माँ के जिस्म से ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो भी शामिल होते हैं, जो कि जज्बाती जो एक रुझान है या एक जज्बाती लगाव पैदा करने में बड़े अहम रोल प्ले करते हैं, जो कि बच्चे के जिस्म का हिस्सा बनते हैं। और जब बच्चा माँ के दूध को जब पीता है, या माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो तकरीबन तकरीबन ये वही सिचुएशन होती है जब बच्चा माँ के पेट के अंदर प्लेसेंटा के जरिए, प्लेसेंटा वो एक एक वो पाइप सा या एक नाड़ सी होती है जिसके जरिए से माँ के खून के साथ माँ के खून से बच्चा जो है माँ के जिस्म के अंदर, पेट के अंदर वो अपनी खुराक हासिल करता है। तो वो कैफियत तकरीबन वही कैफियत जो है वो माँ के दूध की शक्ल में जिस्म के बाहर जो है वो बच्चे को हासिल होती है। तो
अब अगर उस सिनेरियो की भी अगर हम देखें टेक्निकली, तो उसमें भी बच्चा दर हकीकत माँ के जिस्म से नोच रहा होता है, माँ के जिस्म से अपनी तवानाइयाँ और अपने जो ज़रूरी इजदार जो हैं वो हासिल कर रहा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे अनासर को अगर हम सामने रखें तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो 2 साल की पीरियड जो है उसमें बच्चा जो है वो किस कदर हासिल करता है अपनी माँ के जिस्म से तवानाइयाँ भी, और मुख्तलिफ तरह के सेल्स भी, और मुख्तलिफ तरह के इम्यून सिस्टम भी, जो कि उसके जिस्म का हिस्सा बनते हैं। और यही वजह है कि वो फिर ना सिर्फ वो जिस्म का हिस्सा बनते हैं, बल्कि वो उस खानदान का भी हिस्सा बन जाता है, और हुर्मत के रिश्ते जो हैं वो उसमें मतलब कायम हो जाते हैं और करार हो जाते हैं। यानी हम टेक्निकली भी अगर इसको गहराई में देखें, ये तो कुछ पॉइंट्स मैंने तذکرہ किए, इसके अलावा मतलब मजीद और कुछ पॉइंट जो टेक्निकली हैं, तो हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला ने जो हुर्मत का भी एक तसव्वुर दिया, तो उसके पीछे भी किस कदर गहरी हिकमत जो है वो हमें नजर आती है। और ये हुर्मत की जो जो रज़ात की जो हुर्मत है वो सिर्फ 2 साल के अंदर, क्योंकि 2 साल के बाद उसके बच्चे के जिस्म में जितनी उसको ज़रूरत है, उसके जिस्म की इब्तदाई नशो नुमा के लिए, उसके जिस्म की मजबूती के लिए, उसके जिस्म के जो बुनियादी ज़रूरतें हैं जितनी हैं वो पूरी हो चुकी होती हैं, उसके बाद फिर वो उनमें मजीद ताकत जो है वो जमा करके फिर बढ़ता है, हड्डियाँ वगैरह, गोश्त वगैरह, बाकी अज़ा जो हैं वो अपनी बढ़ोतरी की तरफ जाते हैं। लेकिन पहले 2 साल में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी, वो डिपेंडेंट होता है कि वो अपनी माँ का दूध पिए। यही वजह है कि माँ के दूध का नेमुल बदल जो है वो कोई दूसरा दूध जो है वो नहीं समझा जाता। हाँ, कोई कोई बीमारी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से कुछ हो तो वो अलग एक बात है। उस सूरत में भी अगर अपनी माँ जो है वो दूध ना पिला सके तो उसके लिए भी प्रेफर्ड यही किया जाता है कि दूसरी किसी दाया से या किसी दूसरी औरत से दूध पिलाया जाए, क्योंकि माँ के दूध में जो गजाइत और जो जैसा कि तज़किरा हुआ सेल्स और बुनियादी जो जिस्म के ढांचे के लिए जो ज़रूरी अज्जा हैं, वो माँ के दूध के जिस अलावा दूसरी मसनूई दूध जो है या दूसरे जानवरों के दूध जो है उनमें उस तरह से नहीं पाए जाते। तो इस एतबार से ये एक अहम नुक्ता है टेक्निकली भी, और अल्लाह के अहकामात की हिकमत जो है वो भी हमें इससे थोड़ा सा अंदाजा होती है। बहरहाल वापस आते हैं अपने सबक की तरफ, कि और माएँ अगर वो दूध पिलाना चाहें अपनी औलाद को 2 मुकम्मल साल, अपनी के वो अपनी रिज़ात की मुद्दत पूरी कर लें, तो फिर तो उनको ज़रूर जो है वो दूध पिलाना चाहिए। वो अला वो और ऐसी सूरत में जब कि वो अपने बच्चों को, अपने बच्चे को या बच्ची को दूध पिलाएं, दोनों वालिदैन अपनी मर्जी से अपनी वालदा का दूध वो पीता है, तो वो आला मौलूद ही वो आला मौलूद ही लहू, तो उस जिम्मे है जिसका बेटा है, यानी वो जो औरत का पहला खावन जिसने उसको तलाक दी उसके जिम्मे है, बच्चे के बाप जो है उसके जिम्मे है रिज्क हुन्ना, उस औरत का रिज्क या उसके रोजर का खाना पीना, व किस्वत हुन्ना, और उसका लिबास बिल मारूफ ही, दस्तूर के मुताबिक, मारूफ तरीके से दस्तूर के मुताबिक, जितना एक एवरेज ज़रूरत होती है या जितनी उसकी पसली है, आगे जाकर वो भी वाज़े होता है, तो उसके मुताबिक बच्चे के बाप की जिम्मेदारी है कि वो उस औरत का मतलब जो इंतज़ाम करे उसके खाने पीने का और उसके लिबास का, और दीगर मामलात जो हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, जिसमें रहना सहना भी शामिल हो सकता है। अगर तो वो अपने वालदैन के या किसी दूसरी जगह पर ठहरती है और वहाँ पर उसको रहने की ज़रूरत है, तो वो भी उसको ज़रूरत जो है वो पूरी करनी है। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, ये बहुत ही आम आयत है और बहुत ही वसी मानी रखने वाली आयत है। इसको मज़ीद गहराई से फिर कभी किसी मौके पर इंशाल्लाह देखेंगे। काफ़ी सारे मौके आएंगे फ्यूचर में हमारे सामने। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं तकलीफ दी जाएगी किसी नफ्स को मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक। टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक हमें थोड़ी सी सहूलत महसूस होती है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी जान के ऊपर अल्लाह उससे उसकी हिम्मत और ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन दर हकीकत ये हम उसका एक पहलू देखते हैं कि किसी के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा अल्लाह ताला बोझ नहीं डालता। लेकिन इसको अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो दर हकीकत ये इंसान की सख्त पकड़ की तरफ एक एक ये इशारा करती है कि इंसान अपनी जो इस्तात है, अपनी जो ताकत है, अपनी जो बसात है, जो वो कर सकता है, उसको उसको अंदाजा होना चाहिए, अहाता होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह उस बात की गिरफ्त पकड़ेगा जो उसके बस में थी।
उस बात को वो जरूर पूछेगा जो उसकी इस्तिताअत में थी, जो वो कर सकता था लेकिन नहीं किया, तो उसके बारे में गिरफ्त जरूर होगी। तो उसका दूसरा मानी ये है कि दर हकीकत अल्लाह ताला जो कोई कुछ कर सकता है लेकिन वो नहीं करेगा, तो उसकी वो जरूर पकड़ करेगा। तो बहरहाल ये एक बहुत ही एक वुसअत रखने वाला ये कुरान मजीद का एक जुमला जो है वो हमें मिलेगा बाद में भी जाकर। और यहाँ पर औरत और मर्द और बच्चे को दूध पिलाने के सिलसिले में उसका जिम्मेदारी है, उसका खर्चा वगैरह जो है, उस सिलसिले में ये आयत आई है। तो उस एतबार से नहीं तकलीफ दी जाएगी किसी नफ्स को, मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक। ला तुज़ार्रा वालिदा तुम भी वालदिहा, और ना नुकसान पहुंचाया जाए माँ को उसके बेटे के सबब, कि माँ को ब्लैकमेल किया जाए कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हें उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तुम्हें उसका दूध जो है वो पिलाना है, और उसके दौरान तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसके खर्चे भी पूरे करो। कि ना तो माँ को जो परेशान किया जाए और उसको बिला वजह तंग किया जाए, ना इंसाफी की जाए उसके साथ, वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, और ना ही जिसका बेटा है उसे उसके बेटे की वजह से तंग की जाए, यानी ना ही उस बेटे के बच्चे के बाप को तंग किया जाए गैर मारूफ तरीके से, कि माँ जो है वो उसके ऊपर मतलब अड़ जाए कि मैं तो इतना ज्यादा लूंगा लूंगी, या इस तरह के मुतालबे कर ले जो कि उसके उस बच्चे के बाप जो है उसके बस में ही ना हो। तो लिहाजा माँ और बाप, औरत और मर्द दोनों के लिए यहाँ पर है कि दोनों मारूफ तरीके से एक दूसरे के साथ तय करेंगे, ना ही औरत के साथ कोई ज्यादती होने पाए और ना ही मर्द के साथ, बच्चे के बाप के साथ कोई इस तरह से ज्यादती वाला मामला हो। वह अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिका, और वारिस पर भी इसी तरह से है। वारिस पर भी इसी तरह से, यानी अगर खावन जो है या बच्चे का बाप जो है वो अगर फोत हो जाता है, तो उस सूरत में उस बच्चे के उस खावन के जो वारिस हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो वो जो खर्चा वगैरह है उस बच्चे की माँ का दूध पिलाने की उम्मत के दौरान, 2 साल के दौरान, वो जो है वो उसी तरह से मारूफ तरीके से पूरा करते रहें। फाइन अरादा, बस अगर वो इरादा कर ले फिसालन दूध छिड़ाने का, अंतराज मिनहुमा अपनी बाहम रजामंदी से, व तशावुरिन और बाहमी मशवरे से, फला जुनाह अलैहिमा तो फिर उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं, उन दोनों पर कोई हर्ज नहीं, कि अगर वो 2 साल की मुद्दत से पहले ही वो बच्चे का दूध जो है वो छुड़ाना चाहें, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी हो, कोई कोई हालात ऐसे हो रहे हैं, चाहे बीमारी की वजह से हो, चाहे औरत हो सकता है कि उसका किसी दूसरी जगह पे से कोई कोई ऐसा उसको इशारा मिला है या कुछ दूसरा निकाह का पैगाम आया है और उसके उसके लिए उसको तैयार होना है। तो अब ऐसी सूरत में बच्चा जो है वो एक एक इजाफी परेशानी या इस तरह के मामलात बहुत सारे होते हैं मिलते जुलते। तो कि कोई भी सिचुएशन ऐसी हो कि माँ बाप या बच्चे के वालिदैन जो हैं वो अगर बाहमी रजामंदी से 2 साल से पहले दूध छुड़ाना चाहें, तो उसमें उन पर कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं, वो ऐसा कर सकते हैं। व इन अरद तुम, और अगर तुम इरादा करो, अन तस्तरदिउ औलादकुम, कि तुम दूध पिलवाओ अपनी औलाद को। अब अगर ऐसी सूरत में कि जब अपनी उसकी जो माँ है वो उसको दूध नहीं पिला रही या दूध नहीं पिला सकती, या कोई ऐसी सिचुएशन आड़े आ जाती है, या 2 साल से पहले वो दूध को छुड़ा देते हैं और किसी मजबूरी की वजह से, तो ऐसी सूरत में अगर बाप जो है वो चाहता है कि उसकी कोई दाया या कोई और दूसरी औरत जो है उसका दूध पिलाया जाए बच्चे को, तो फिर फला जुनाह अलैकुम इजा इजा सल्लम तुम, तो फिर कोई गुनाह नहीं तुम पर कि जब तुम दे दो, माँ आते तुम जो तुमने देना तय किया है, बिल मारूफी मारूफ तरीके से, यानी जो तुमने फिर उस दाया को या उस दूसरी औरत को जिसका दूध पिलाया जा रहा है उसको, उसके साथ जो भी तुमने उसको देना तय किया है, उसको वो उसकी उजरत हम कह सकते हैं, या उसको उसका हिस्सा जो है जो भी उसके साथ तय किया है, जो भी पैसे की शक्ल में या किसी भी दूसरी मतलब शक्ल में, तो वो उसको तुम दे दो। तो इस बारे में तुम्हारे लिए कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं कि तुम ऐसा दे सकते हो, यानी पैसे देकर या उजरत पर किसी दूसरी माँ का दूध जो है वो पिलाया जा सकता है, उसमें भी कोई गुनाह नहीं। हाँ, ये जरूर जहन में रहना चाहिए कि उससे हुर्मत का एक रिश्ता जो है वो जरूर कायम होगा और फिर वो सारी जिंदगी उसी तरह से निभाया जाएगा।
वत्तकुल्लाह اللہ، اور دیکھو تم ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر بھی دیکھیں اللہ کی حدود ہیں ساری، جو کہ بہت نازک اور سینسٹیو میٹرز میں ہے، جس میں ذرا سی، جس میں کسی نے جھونک ماری یا جلا کہ جس میں کوئی ڈنڈی ماری، تو وہ فوراً سے لڑک کر اپنے حدود سے دوسری پار جا گرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ کر رہا ہے واتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، وہ عالم، اور یہ جان رکھو، یہ اپنے ذہنوں میں ہمیشہ رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اسے خوب باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ تمہارا کوئی کام، تمہارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی جو جو بصیرت ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز تمہاری مانیٹر ہو رہی ہے خوب طریقے سے، نہ صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ایویڈنسز بھی پورے مرتب کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا تم اپنے آپ کو ذرا سنبھال کر رکھنا ان نازک حدوں کے دور میں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں۔ اب آیت نمبر 234 جو ہے، آیت نمبر 234 میں خاوند کی وفات کی صورت میں عدت کا تذکرہ ہے، کہ اگر خاوند کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں عدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہوگی اس عورت کے لیے جو کہ نارمل ہے۔ اگر وہ حاملہ عورت ہے تو وہ حاملہ عورت کی صورت میں تو وضع حمل تک، بچہ ہونے تک وہ عدت جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ بہرحال یہ نارمل سچویشن جو ہے وہ اس آیت میں ہمیں ملے گی، کہ شوہر کی وفات کی صورت میں جو عدت کی مدت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، یہ قمری سال کے حساب سے، جو لیونر جو کیلنڈر ہے اس اعتبار سے۔ اب یہ بھی وضاحت کرنا ایک بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اس کی بھی بڑی حکمت ہے۔ اگر ہم اسلام سے پہلے دیکھیں تو اسلام سے پہلے خاوند کے وفات ہو جانے کی صورت میں عورت پر بڑے عجیب و غریب طرح کے ظلم و ستم، یا عجیب و غریب طرح سے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ بہت سارے مختلف واقعات ہمیں ملتے ہیں جس میں مختلف طرح کے معاملات جو ہیں وہ عورت کے ساتھ کیے جاتے تھے، وہ یقیناً سارے کے سارے ظلم اور زیادتی کی ہی قسم ہوتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک واقعہ جو ہے، یا ایک جو مطلب ان کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سلمہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس حدیث میں ہمیں عدت کے دوران، یعنی شوہر کی وفات کی عدت جو ہے اس دوران زیب و زبائش کرنا جو ہے، اس سے بھی ہمیں ممانعت جو ہے اس کا بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال واپس حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ام سلمہ کو کہتے ہوئے سنا انہوں نے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے اور اب اس کی آنکھ دکھتی ہے، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس عورت نے دوسری بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر تیسری بار آپ سے یہی سوال کیا گیا تو آپ نے پھر نفی میں یہی جواب دیا، اور پھر فرمایا کہ اسلام میں تو عدت اور سوگ کا زمانہ صرف 4 مہینے 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں تو یہ عدت پورا 1 سال تھی، اور سال گزرنے کے بعد عورت اونٹ کی مینگنی پھینکتی تھی۔ جو راوی حدیث ہیں انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ اونٹ کی مینگنی پھینکنے والا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جس عورت کا خاوند مر جاتا تو وہ ایک تنگ اور تاریک جھونپڑی میں جا بیٹھتی، برے سے برے کپڑے جو ہیں وہ پہنتی، نہ ہی خوشبو لگاتی اور نہ ہی دوسری آرائش و زیبائش کرتی، یعنی نہانا دھونا، کوئی خوشبو لگانا، اچھے کپڑے لگانا، یہ سارا کچھ کا ختم ہی ہو چکا ہوتا، حتیٰ کہ پورا سال اسی طرح سے گزار دیتی۔ سال گزرنے کے بعد اس پر کوئی جانور مثلا گدھا یا بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا جس سے وہ اپنی شرمگاہ رگڑتی، اور وہ کبھی کبھی وہ جانور جو ہے مر بھی جاتا۔ اس کے بعد اسے اونٹ کی مینگنی دی جاتی جسے وہ اپنے سامنے پھینک دیتی، یہ گویا اس کی عدت کے پورے ہونے کی علامت ہوتی تھی، اس کے بعد ہی وہ کوئی خوشبو وغیرہ لگا سکتی تھی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسلام سے پہلے کیا کیا معاملات چلتے تھے، اور کس کس طرح سے عجیب و غریب معاملات کر کے مطلب
کمزور طبقے کو، اور خاص کر عورت کو اور یتیموں کو، یا اس طرح کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر تذکرہ کیا کہ ذرا اللہ کے احسان یاد کرو، جو اللہ نے تمہیں احسان کیے تمہارے اوپر، کہ تمہارے اوپر یہ کتاب نازل کی اور اس کے احکامات جو ہیں تمہارے اوپر واضح کر کے تمہیں حکمت بھی تھوڑی سی بتا دی کہ ذرا دیکھو کتنی حکمتیں ہیں۔ تو تم ذرا اپنے پرانے زمانوں میں، آج بھی اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر بھی یہاں پر بھی کوئی پرانے اس طرح کے رسم و رواج ہوتے تو کیسی غمگیر قسم کی سچویشن ہوتی۔ تو ہمیں ضرور اس کا احساس کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کے اوپر بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف مسلمان گھرانے میں شامل کیا، بلکہ ہمارے اوپر احکامات جو ہیں وہ واضح کیے، اور پھر ان کی ان کو قیامت کے لیے محفوظ بھی کر دیا، کہ آج اسی اصل فارم میں ہمارے سامنے بھی یہ موجود ہے، یہ ساری آیات اور ان کی تفاسیر جو ہیں وہ۔ سبحان اللہ۔ آیت کی طرف آتے ہیں واپس، کہ فوت شدہ خاوند جو ہے اس کی عدت کی مدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو سب فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یتربصن، تو وہ روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے اپنے وہ عورتیں، یتربصن، وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، بے انفسہن، اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو نکاح کرنے سے، 4 اشہر و عشرا، 4 مہینے اور 10 دن، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ روکے رکھیں نکاح کرنے سے۔ 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ عدت کی مدت جہاں پر ہمیں پتہ چلتی ہے، تو جیسا کہ صحیح بخاری میں اگر ہم دیکھیں، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ یعنی کہ 4 مہینے اور 10 دن جو ہے وہ در حقیقت سوگ کا پیریڈ ہے ایک اس بیوہ کے لیے۔ تو حدیث کی طرف آتے ہیں کہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کر دیا گیا، بجز خاوند کے جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا، اور حکم یہ تھا کہ ان دنوں میں نہ ہم سرما لگائیں، نہ خوشبو لگائیں، نہ ہی رنگے ہوئے کپڑے پہنیں، الا یہ کہ اس کی بناوٹ ہی رنگین دھاگے سے کی ہوئی ہو۔ البتہ یہ اجازت تھی کہ ہم میں سے جب حیض سے پاک ہو اور غسل کرے تو کست الاطفار، ایک قسم کی خوشبو ہے وہ لگائے، نیز ہمارے لیے جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع فرما دیا گیا تھا۔ یعنی اس حدیث میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ جو ہے اس میں گو کے خوشبو لگانا اور رنگین کپڑے پہننا، رنگین دھاگے سے بنے ہوئے کپڑے جو ہیں وہ تو اجازت ہے، لیکن کپڑے کو بعد میں کلر کیا ہوا یا اس طرح سے جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، یا اس طرح کی زیب و زینت کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ حیض سے حیض کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے تو اس کے بعد خوشبو لگانے کا ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے۔ اور اگر اس حدیث کو اس واقعے کے ساتھ جوڑا جائے جو اسلام سے پہلے تھا، کہ 1 سال تک خوشبو لگانا تو دور کی بات، بس کبھی نہانا بھی نہیں اور کپڑے بھی برے سے برے پہننے ہیں، تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اسلام نے ہمیں آسانیاں فراہم کی ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی عورت کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یہ حلال نہیں کہ وہ کسی بھی میت پر 3 راتوں سے زیادہ سوگ منائے، ہاں البتہ وہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن تک سوگ منائے گی۔ یعنی خاوند کے فوت ہونے کی صورت میں عدت 4 ماہ 10 دن تک ہے، اور تاکہ اس عرصے کے دوران اگر اس کے پیٹ میں کچھ حمل ہے تو وہ حمل جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، یا دوسری جو اہم سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے وہ ظاہر ہے وہ ایک رفاقت، ایک بڑا مطلب دور جو ہے وہ گزرا ہوتا ہے خاوند کے ساتھ، اور ایک بڑا ہی اہم رشتہ ہوتا ہے، اس کی جائی کی صورت میں پوری زندگی میں پھر مطلب یہ جو رشتہ ہے عورت مرد کا، یعنی خاوند اور بیوی کا، یہ رشتے جیسا رشتہ بھی کوئی دوسرا نہیں ہے، تو لہذا یہ بھی مطلب بہت اثرات جو ہے وہ چھوڑتا ہے اس عورت کے اوپر یقیناً۔ تو اس اثرات سے نکلنے کے لیے، یا اس سچویشن سے نکلنے کے لیے بھی اہم ہوتا ہے، کچھ وقت جو ہے وہ مطلب اس کا گزر جاتا ہے اس طرح سے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پوری کر لیں اپنی عدت، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں، جب وہ پوری عدت کر لیں تو پھر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ،
تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، یہاں پر آ گیا کہ پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اب یہ تم کون ہے؟ تم سے مراد وہاں پر اس عورت کے ولی ہیں، جیسا کہ کل بھی تذکرہ ہوا تھا کہ عورت جو ہے نہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، نہ ہی کسی دوسری عورت کا نکاح کر سکتی ہے۔ عورت کا نکاح کرنے کے لیے ولی کی ضرورت جو ہے وہ ضروری ہے۔ ہاں، شادی سے پہلے اگر کنواری لڑکی ہے تو ایسی صورت میں اس کی رضا حاصل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اگر وہ خاموش رہے تو پھر اس صورت میں بھی اس کی ہاں سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر وہ بیوہ یا مطلقہ ہے تو اسی صورت میں اس کو واضح الفاظ سے اس کے ساتھ کہہ لیں کہ اس کو راضی کرنا، اور واضح الفاظ سے اس کا کہلوانا، یا واضح الفاظ میں اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ راضی ہے جو بھی میٹر جو ہے اس کے بارے میں طے کیا جا رہا ہے، یا جو وہ خود اپنے لیے چوز کرے، اس کی اس کو مقدم رکھنا یا اس کی خواہش کا احترام کرنا جو ہے وہ ولی کے اوپر وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ولی کے لیے حکم ہے کہ جب وہ عورتیں اپنی عدت کی مکمل پوری کر لیں تو پھر ان ولیوں پر کوئی گناہ نہیں، فی ما اس بارے میں، فعلنا جو انہوں نے ان عورتوں نے فیصلہ کیا، فی انفسہن اپنے حق میں، اپنے نفسوں کے بارے میں یا اپنے حق میں، بالمعروفی معروف طریقے سے۔ یعنی اب ولی جو ہیں وہ ان عورتوں کے اپنے بارے میں کیے گئے فیصلے اب عورت کا ہی فیصلہ ہے، فیصلہ عورت کا ہی ہے، چاہے وہ اس کی آپشن جو ہے وہ خود عورت نے خود چوز کیا اپنے لیے کوئی راستہ کہ میں یہ کروں گی، یا یہ مرد جو ہے وہ میرے لیے ہے، مطلب میں اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں، یا کچھ بھی، یا کوئی دوسرا تجویز کرے، یا اس کے پاس کوئی ایسے تجویز آئے نکاح کی، یا ولی جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی تجویز دے، عورت اس کو قبول کر لے۔ لیکن جو بھی سچویشن ہو اس کے لیے آخری فیصلہ جو ہے وہ عورت ہی کا ہے دستور کے مطابق۔ تو ولی جو ہے ان کے لیے ہے کہ وہ عدت پوری ہونے کے بعد معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، مطلب بھلے طریقے سے ان عورتوں کے فیصلے کا احترام کریں، اور جس طرح سے وہ کہتی ہیں اس طرح سے کرنے میں ان کی مدد کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور دیکھو اللہ تعالیٰ اس سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملے سے خوب خبردار ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر میٹر کی اچھی طرح سے خبر رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کی وہ کسی معاملے سے غافل نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تم پر گناہ، فی ما عرض تم اس بارے میں کہ تم نے اشارہ کیا، بھی اس کا، اور تم پر اس بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم نے اشارے کنائے میں کوئی نکاح کا پیغام جو ہے وہ دے دیا۔ اب یہ آیت نمبر 235 جو ہے، یہ تقریباً ہر آیت جو ہے وہ اپنے اندر ایک موضوع جو ہے وہ سمیٹی ہوئی ہے۔ تو آیت نمبر 35 جو ہے، 235 سوری، اس میں بھی عدت کے دوران عورت کو معروف طریقے سے نکاح کا پیغام اشاروں کنائیوں میں دیا جا سکتا ہے۔ عدت کے دوران چاہے وہ ایسی مطلقہ ہے جس کی تیسری طلاق ہو چکی ہے، پہلی دو طلاقیں نہیں، تیسری طلاق کی صورت میں، یا عورت خامند کی وفات کی صورت میں جو عورت بیوہ ہوتی ہے، ان دو صورتوں میں اور اس عورت کو عدت کے دوران نکاح جو ہے اس کا پیغام جو ہے وہ اشاروں اشاروں میں دیا جا سکتا ہے، براہ راست الفاظ کے ساتھ نہیں۔ اشاروں کنائیوں میں اس کی حدیث آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے، کس انداز سے ہو سکتی ہے۔ اور ولی جو ہے یا تو اس عورت کو براہ راست پیغام جو ہے وہ اشاروں کنائیوں میں اشارتاً کوئی بات اس سے کر دی جائے، بلا واسطہ کر کے، بال واسطہ نہیں، ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی کر کے، یا ولی کے ذریعے ولی کے کان میں کوئی تھوڑی سی انفارمیشن ڈال دی جائے کہ میں رغبت رکھتا ہوں، یا فلاں فلاں جو ہے وہ رغبت رکھتا ہے اس عورت سے نکاح کرنے کا، تاکہ ولی جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں رہے۔ تو اس کی اجازت جو ہے وہ ہمیں اس آیت نمبر 235 میں ملتی ہیں، البتہ پوشیدہ طور پر چھپ چھپا کر کسی بھی طرح کا ایسا میٹر کر لینا، اس کو فائنلائز کر لینا، یا اس کے اوپر عمل پیرا ہو جانا عدت کے پیریڈ کے دوران، اس کی اجازت نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ یہ تیسری طلاق کے بعد یا خاوند کی وفات کے بعد ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے، یعنی پہلی دو طلاقیں جس کی عدت کے دوران مطلب اس کا پہلا خاوند جو ہے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی طرف لوٹایا جائے، تو اس پہلی دو طلاقوں کی صورت میں عدت جو ہے، اس عدت میں اگر کسی نے نکاح کا پیغام پہنچا دیا یا بھیج دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو عورت اور مرد آلریڈی ان کا ایک بڑا سینسیٹیو آپس میں میٹر چل رہے ہیں، تو اس میں تو پھر کشیدگی کو مزید ہوا دینے کے مترادف ہے کہ اگر کسی نے اس کا نکاح کا پیغام بھیج دیا، تو لہذا یہ جو
اشاروں کنایوں میں جو عدت کے دوران نکاح کا پیغام ہے، یہ صرف اس عورت کو دیا جا سکتا ہے جو ایسی عدت میں ہو جس میں دوران پہلا خاوند جو ہے وہ اس کی طرف لوٹائے جانے کی اہل نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم فی ما عرضتم، اور نہیں تم پر کوئی گناہ کہ تم اس بارے میں عرض تم کہ تم نے اشارہ کیا، اشارہ کنائے میں کوئی بات کہہ دی بھی اس کا، من خطبت النساء، نکاح کے پیغام کا، عدت والی عورتوں سے، او اکنن تم، یا تم چھپا رکھو اسے فی انفسکم، اپنے ہی دلوں میں، یا تو تم اشارے کنایوں میں اس کو پیغام دے دو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر تم اپنے دل میں رکھو کہ عدت مکمل ہوگی اور جب سارا حالات مناسب ہوں گے تو میں واضح طور پر براہ راست یا ڈائریکٹلی کنٹیکٹ کر کے اس طرح سے اپنی رغبت کا اظہار کروں گا تو وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فیما عرضتم بھی من خطبت النساء، یہ جو آیت کا حصہ ہے اس سے مراد ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے جو کہ عدت میں ہو یہ کہے کہ میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی عطا فرمائے، یعنی عدت کے دوران عورت ہے اس کو براہ راست تو کوئی نہیں کہا سکتا میں تم سے یا آپ سے شادی کا ایک ارادہ رکھتا ہوں، بالواسطہ انڈائریکٹلی ایسے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ میرا ارادہ ہے کہ کوئی مجھے نیک بیوی مل جائے، تو یہ بھی اس عورت جو ہے وہ آٹومیٹکلی سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی اشارہ جو ہے وہ اس کو دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزاریں، جب تمہاری عدت پوری ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت پوری ہو گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ بن زید سے نکاح کر لو، یعنی اسامہ بن زید نے یا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہہ دیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا محسوس ہوا کہ وہ اسامہ بن زید سے نکاح ان کا کر دیا جائے، تو لہذا جب عدت کی پیریڈ مکمل ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید سے انہیں نکاح کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس طرح سے اشاروں کنائیوں میں یہ اجازت ہے، چاہے وہ اشاروں کنائیوں میں کوئی بات کر کے رکھیں چاہے وہ اپنے دلوں میں رکھیں، اس کی اجازت ہے، لیکن عالم اللہ انکم، اللہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بے شک تم ستذکرونہن، ان قریب تم سم ذکر کرو گے نکاح کا ان عورتوں سے، ان قریب یہ اللہ کو تو پتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کوئی بات ہے یا ارادہ ہے کہ تم عدت ختم ہونے کے بعد ان کے ساتھ نکاح کا تذکرہ کرو گے، لیکن یہ دھیان رکھنا، لا تعائدوہن سرا، کہ تم نہ کوئی وعدہ کرو ان سے چھپ چھپا کر اندر کھاتے میں، کوئی ایسا ایگریمنٹ یا کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں شادی کے بعد یعنی اس عورت کا اور نئے مرد کا کہ عدت کے بعد میں تم سے شادی کروں گی یا ہم آپس میں نکاح کر لیں گے، ایسا کوئی بھی میٹر جو ہے وہ عدت کے دوران ڈھکے چھپے الفاظ میں، سوری، چھپ چھپا کر کوئی ایسی پریکٹیکل کوئی چیز یا بات جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی یہاں پر ہمیں مطلب اجازت نہیں ہے۔ لا تعائدوہن سرا، اور نہ تم وعدہ کرو ان سے چھپ کر، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو بات معروف طریقے سے، یعنی معروف طریقے سے وہی جس کا تذکرہ ہوا اشاروں کنائیوں میں، اگر تم کہنا چاہتے ہو تو کہہ لو، لیکن چھپ چھپیتے تم اندر کھاتے میں تم ایسا کوئی کام یا ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی طریقہ جو ہے وہ مت ڈھونڈ لینا جو کہ تمہارے لیے بعد میں اللہ کی اس حد کے کراس ہونے کا باعث بن سکے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور نہ تم پختہ ارادہ کرو عقد نکاح کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھی ہوئی عدت اپنی مدت کو، اور تم پختہ ارادہ وہی یعنی کہ اگر تو نکاح کا ارادہ ہے تو پھر اشاروں کنائیوں میں ایک چیز جو ہے وہ پہنچا دو یا اپنے دل میں رکھ لو، لیکن یہ دیکھ لینا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دوسرے آپشن بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے ولی نے کوئی دوسرا اس کے لیے، یا تو لہذا کوئی پختہ ارادہ نہیں، ارادہ تو ضرور ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عدت کے دوران
जब तक कि वो लिखी हुई मुद्दत या इद्दत तो मुकम्मल ना करने, तब तक कि तुम प्रैक्टिकली कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे, चाहे कौली तौर पर हो चाहे अमली तौर पर हो, कि तुम निकाह की तरफ उस मैटर को लेकर जाओ, जब तक कि वो इद्दत जो है वो मुकम्मल नहीं होती। वालमू, और तुम जान लो, अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम, कि अल्लाह खूब जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। देखो दोबारा से वापस यहाँ पर आ गया कि ये तुम्हारे दिलों के इरादे, तुम्हारे अंदर जाती तुम्हारे मामलात हैं, कुछ छुपी हुई बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम ही जानते हो, या अंदर खाते तुम्हें तुम्हें ही पता हो सकती है। तो देखो ये सेंसिटिव मैटर्स हैं, इसमें तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना है। वह आलमू, जान रखो, अल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम, कि अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानता है जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में है, यानी तुम्हारे दिलों में है। फहज़रूहु, तो तुम उसी से डरो, उस अल्लाह से डरते रहो। वह आलमू, और तुम सब जान लो, ये तुम अपने जहनों में रखो, अल्लाह गफूर हलीम, कि अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार है। अगर तुम्हें भूल चूक में या मतलब अल्लाह इल्मी में तुमसे कोई ऐसा मैटर हो जाए, तो सही मानों में अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी वो तौबा भी बख्श लेगा। लेकिन अगर तुमने किसी डंडी मार कर कुछ ऐसा मामला किया, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के मामलात को खूब अच्छी तरह से जानने वाला भी है। दो आयत हैं, इसके बाद उसका मुख्तसर सा मफहूम है, तो उसको भी हम इसमें आज के सबक में शामिल करते हैं। आयत नंबर 236 जो है, ला जुनाह अलैकुम, इसमें भी कोई गुनाह नहीं तुम पर। ये आयत नंबर 236 जो है, इस आयत में अल्लाह ताला ने ऐसी औरत को तलाक देने का मसला जिक्र किया है जिसके साथ शोहर ने अभी मुबाशरत नहीं की, जो यानी ऐसा निकाह जिसमें अभी रुखसती नहीं हुई थी। ऐसी सूरत में तलाक अगर होगी तो ऐसी सूरत में उसका महर जो है वो कैसे अदा किया जाएगा, इस आयत से हमें ये पता चलता है। और ये हुक्म है मर्द के लिए कि ऐसी औरत को शोहर अपने हस्बे हाल कुछ ना कुछ माली फायदा जो है वो दे दे, क्योंकि निकाह हो चुका लेकिन महर अभी तय नहीं किया। निकाह हो चुका, महर तय नहीं हुआ और ना ही रुखसती हुई है, तो ऐसी सूरत में अगर तलाक हुई तो उस सूरत में मर्द को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ हदिया या तोहफा या कुछ ना कुछ फिदिया जो है वो अपनी अपनी उस औरत को जरूर दे दे। तो ये दर हकीकत ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो आपको पता है कि मतलब वो एक टेंस सिचुएशन क्रिएट होती है, एक दूसरे के दरमियान दिलों में नफरत और कदूरत होती है। तो उसको जहां जिस हद तक मुमकिन हो डिफ्यूज करने का एक ये पहलू जो है वो हमें इसमें नजर आता है, कि कुछ ना कुछ अच्छे भले तरीके से एक तो तलाक देनी है, और फिर उसके साथ कुछ भलाई वाले मामले करने हैं, कुछ देकर कुछ गिफ्ट वगैरह या कुछ इस तरह से मारूफ तरीके से। जैसा कि आगे जाकर सूरह बकरा की आयत नंबर 241 में हम पढ़ेंगे कि वल मुतल्लकाती मताउन बिल मारूफ हक्कन अलल मुत्तकीन, के उन औरतों के लिए जिन्हें तलाक दी गई है कुछ न कुछ सामान देना मारूफ तरीके से ये लाजिम है, और ये परहेजगारों पर हक है। यानी परहेजगारों पर हक है कि वो अपनी औरतों को जिनको उन्होंने तलाक दी कुछ ना कुछ जो है वो जरूर दे दो। जैसा कि सही बुखारी में भी हमें मिलता है, सहल बिन साद अबू असयद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीमा बिनते शराहील से निकाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक निकाह हुआ था अमीमा बिनते शराहील का, शराहील के साथ। जब उनका निकाह हुआ और जब आपकी खिदमत में वो हाजिर की गई या पेश की गई, तो आपने अपना दस्त मुबारक जब उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने गोया उसे नापसंद किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू असयद को हुक्म दिया कि उसे रुखसत करने के लिए तैयार कर दो, और उसे सफेद कतान के दो सूती कपड़े जो हैं वो पहनने के लिए दे दो। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक निकाह, वो उम्महातुल मोमिनीन में ये औरत शामिल नहीं हुई, इनके साथ निकाह हुआ, लेकिन उन्होंने कह लें कि रुखसती से थोड़ा सा पीछे हट गई, तो जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुखसत कर दिया और दो सूती कपड़े पहनने के लिए भी उनको दिए हदिये के तौर पर। तो ये वाकया जो है इसकी काफ़ी सारी तफसील जो है वो हमें अहादीस से मिल सकती है। अगर कोई मतलब जानना चाहे तो थोड़ी सी कोशिश करें तो यकीनन उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस बारे में भी मिल जाएगी। तो बहरहाल यहाँ पर ऐसा निकाह जिसमें अभी महर भी नहीं तय हुआ और ना ही रुखसती हुई है, तो ऐसी सूरत में मर्द के लिए है कि वो अपनी तलाक तलाक देने के बाद कुछ न कुछ हदिया जो है वो औरत को दे दे, ताकि एक डिफ्यूज हो, एक कोई नाचाकी वाली सिचुएशन जो है या इस तरह की
कोई सिचुएशन जो है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन तुम नहीं कोई गुनाह तुम पर कि जब तुम तलाक दे दो औरतों को, मा लम तमस्सूहुन्ना, कि अभी नहीं छुआ तुमने उनको, यानी उनके साथ मुबाशरत नहीं की, उनकी रुखसती अगर नहीं हुई अभी। आओ तफरीजू लहुन्ना फरीजा, और ना ही मुकर्रर किया हुआ है उनका कोई हक महर, उनका कोई फरीजा या उनका कोई महर जो है वो भी मुकर्रर नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत में वमत्ती ऊ हुन्ना, तो तुम उनको फायदा पहुंचा दो, कुछ ना कुछ उनको हदिया दे दो, कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट जो है वो दे दो, कुछ माली सूरत में भी हो सकता है या दीगर किसी सूरत में भी। अला अलल मौसी कदरुहु, खुशहाल पर उसकी ताकत के मुताबिक, वलल मुख्तरी वलल मुख्तरी, और तंग दस्त पर कदरुहु, उसकी ताकत के मुताबिक, यानी जो जिस कदर जिसकी हैसियत है उसके मुताबिक। अगर कोई खुशहाल है तो वो कुछ थोड़ा ज्यादा दे सकता है अपनी अपनी बसात के मुताबिक या अपनी ताकत के मुताबिक या अपनी इरादे के मुताबिक। और अगर कोई तंगदस्त है तो वो थोड़ा भी उसमें से दे सकता है, जितनी उसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी या जितनी उसके पास गुंजाइश मौजूद है। अब ये बात तज़किरा करने से औरत के ऊपर भी वाज़ेह हो गया कि मर्द जो है वो गुंजाइश के मुताबिक देने का पाबंद है, ना कि अपनी गुंजाइश से बढ़ कर वो देगा। तो लिहाजा औरत जो है उसके ऊपर भी यहाँ पर वादे हो गया कि वो भी किसी किस्म का फिर बाद में मसला जो है वो खड़ा ना करे। मताम बिल मारूफ, फायदा पहुंचाना है उसे अच्छे तरीके से, यानी जिस तरह भी तुम्हें कुदरत हो तुम उस औरत को फायदा पहुंचाओ। हक्कन अलल मुहसिनीन, ये तो हक है नेकी करने वालों पर, यानी जो नेकी करने वाले हैं उन पर हक है कि वो दूसरों के साथ इस तरह से नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वह इन तल्लक तुम, और जब तुम तलाक दे दो उनको, मिन कबली। अब ये आयत नंबर 237 जो है इसमें भी ऐसी ही सिचुएशन है, लेकिन इसमें ऐसी औरत के मुतल्लक बयान है जिसके साथ शोहर ने मुबाशरत यानी रुखसती ना की हो, निकाह किया हो, और उसका हक महर जो है वो भी मुकर्रर कर चुके हैं। हक महर भी मुकर्रर है लेकिन रुखसती अभी नहीं हुई थी। ऐसी सूरत में मर्द जो है उसको चाहिए कि वो अपना आधा महर जो है वो छोड़ दे, औरत जो है उसको चाहिए कि वो अपना आधा महर छोड़ दे। अगर मर्द तलाक दे रहा है तो ऐसी सूरत में कम अज कम महर जो है वो तो औरत जो है वो क्लेम कर सकती है, या अपनी मर्जी से अगर छोड़ना चाहे तो इस आयत में यही है कि अगर औरत अपना आधा महर छोड़ दे मर्द को तो ये उसके लिए बेहतर है। और मर्द भी अगर हिम्मत करे और अगर उसके पास ताकत है तो वो बजाय इसके कि आधा महर उससे वापस लेने के, उसको वो आधा महर भी उसको वापस दे दे, हदिया कर दे। तो ये मर्द के लिए भी मतलब उसकी कह ले कि अहमियत है, या उसको उसकी ताकीद है कि अगर मर्द जो है वो ऐसा करने पर कादिर है तो वो इस तरह से औरत को अपना आधा हिस्सा जो है, जो कि उसका हक है इस आयत की सूरत में, वो उसको वापस दे दे या उससे ना ले। तो ऐसी सूरत भी एहसान वाली सूरत हो सकती है। वह इन तल्लक तुम, और जब तुम तलाक दे दो उनको, मिन कबली अन तमस्सू हुन्ना, इससे पहले कि तुमने छुआ हो उनको, हाथ लगाया उनको, यानी रुखसती से पहले। वक़द फरज तुम लाहुन्ना फरीजतन, इस हाल में कि यकीनन तुम महर मुकर्रर कर चुके हो, फरीजा कोई महर जो है वो तुम मुकर्रर कर चुके हो। फनिस्फ मा फरज तुम, तो आधा दो जो तुमने मुकर्रर किया हुआ है। अगर तुम महर ऑलरेडी अदा कर दिया है तो ऐसी सूरत में वो औरत जो है वो आधा महर वापस करेगी, और अगर महर अभी अदा नहीं किया तो मर्द के लिए है कि वो आधा महर जो है वो औरत को दे दे, क्योंकि वो महर जो है वो मुकर्रर हो चुका था। इल्ला अन यअफूना, आ य- इल्ला अन यअफूना है, मगर ये कि इल्ला ये कि वो औरतें माफ कर दें, यानी औरतें अगर कहें कि ठीक है मैं आधा महर भी नहीं लेती, तो ऐसी सूरत में मर्द जो है वो पूरा महर वापस लेने का या पूरा महर अपने पास रखने का उसके पास जवाब है या उसकी इजाजत है। आओ या अफुआ, या वो मर्द माफ कर दे, अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाही, जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, जिसके हाथ में निकाह का इख्तियार है, यानी वो मर्द जो जो तलाक दे रहा है वो चाहे तो वो माफ कर दे, यानी वो अगर साहिब इक़्तिदार साहिब हैसियत है तो वो औरत से बजाय इसके कि आधा महर वापस ले या उसको आधा महर दे, उसको अगर वो पूरा महर उसको दे दे या पूरा उसको छोड़ दे, तो ये भी उसके लिए ताकीद है इसकी, ये भी उसके लिए मतलब एहसान होगा। वाइन अफू, और ये कि तुम दरगुजर करो और पूरा महर दे दो, और तुम्हारे लिए यही बेहतर है मर्दों के लिए कि तुम पूरा महर दे दो।
अकरबुल तकवा, ये तकवा के ज्यादा करीब है। अगर तुम्हारी बसात ताकत में है और तुम पूरा महर उसको अदा कर देते हो, तो ये तुम्हारे तकवा के करीब है, क्योंकि महर जो है वो ठहर चुका था, वो तय पा चुका था। अब वो तलाक की सूरत में औरत जो है उसको एक उम्मीद वाबस्ता होती है कि ये मेरा हक है ना, किसी मुश्किल घड़ी में या किसी ऐसी सिचुएशन में, चलो कम से कम ये तो मेरा हिस्सा है ही। तो औरत की एक उम्मीद जो है वो बंदी होती है। तो मर्द के लिए ये ज्यादा तकवे की बात है कि वो औरत को अपना पूरा का पूरा महर जो है वो उसको दे दे, या उसको उसको वापस कर दे, या उसको अदा कर दे। वला तनसवुल फज़ल बैनकुम, और मत तुम भूलो एहसान करना अपने दरमियान, यानी एक दूसरे के दरमियान कैसी भी सिचुएशन हो। अब यहाँ पर ये भी सिचुएशन एक टेंस सिचुएशन है यकीनन। जब ऐसी सिचुएशन आती है, तलाक का मैटर आता है, तो कोई हंसी खुशी तो वहां पर नहीं होता, हर एक का चेहरा लटका होता है, हर एक जो है वो एक शोक के आलम में होता है, हर एक जो है वो एक जहनी कैफियत जो है उसकी वो बड़ी मुशक्कत वाली होती है, बड़ी अजियत वाली होती है। तो ऐसी सिचुएशन के दरमियान भी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम एक दूसरे के ऊपर एहसान करना मत भूलो। जहां पर तुम्हें महसूस हो, जहां पर तुम्हारी ताकत में, तुम्हारी बिसात में हो, तुम दूसरे के ऊपर एहसान करो। चाहे वो औरत है तो वो मर्द के साथ ऐसा करे। मर्द भी कभी कमजोर हो सकता है, माली एतबार से बहुत ही मतलब वीक हो सकता है। तो औरत भी इसमें शामिल है कि वो मर्द के ऊपर एहसान करे, या मर्द जो है वो औरत के ऊपर एहसान करे। बहुत सारे डिफरेंट तरह के मैटर, बहुत सारे हमने इससे पहले तज़किरा भी किए। इन अल्लाह बिमा तामलूना बसीर, और देखो बेशक अल्लाह उस उस काम को या उस अमल को जो तुम कर रहे हो खूब अच्छी तरह से देख रहा है। अल्लाह ताला की नज़र से, अल्लाह ताला के इल्म से, उसकी बसीरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। तो लिहाजा तुम जो भी करोगे, एहसान करोगे, तो वो भी अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से नोट कर रहा है, और उसका भी तुम्हें खूब अच्छी तरह से अल्लाह ताला बदल जो है वो ज़रूर देगा। तो यहाँ पर आज का हमारा सबक मुकम्मल होता है इस दुआ के साथ कि बहुत सारी बातें जो हैं मुतफर्रक तरह की हमारे सामने आई। एक तो ये हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी किसी आजमाइश में, हमें, हमारी बहनों को, बेटियों को, किसी भी हमारे रिश्तेदार को या जानने वाले को, या हमारी खवातीन को इस तरह की किसी सिचुएशन से अल्लाह ताला महफूज रखे। हमारे जो इज़्दिवाजी मामलात हैं उनमें अल्लाह ताला बरकत डाले, और हमें आपस में सुलह और इत्फाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। और फिर ये मामलात जो हैं इनकी फ़हम हासिल करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और फिर बार बार अल्लाह ताला ने कहा कि एक दूसरे के साथ एहसान करो, और देखो अल्लाह की हदें जो हैं उनको तजावज़ मत करना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के ऊपर एहसान करने की भी तौफीक अता फरमाए, और हमें फ़हम के साथ अपनी इस्लाह करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाँ जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अगर कुछ इजाफा कोई करना चाहें आप तो कर सकते हैं। जी, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। हमारा वक्त जो है वो भी काफ़ी हो चुका, मुकम्मल हो चुका। दुआ में सबको ज़रूर याद रखें एक दूसरे को। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपने ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई फरमाए। हमारे जितने मामलात हैं अल्लाह ताला उनको अपनी ख़ास फजल व करम से हमारे लिए आसान करे। हमारी कुछ परेशानियां, हमारी कुछ आजमाइशें, तकलीफ़ें, जॉब्स वगैरह के मामलात में, हमारे कारोबारी मामलात में, हमारी मामले माली वसाइल में, हमारे जो ख़ानदानी मसाइल हैं, हमारे बच्चों के मामलात में, हमारे आपस में रिश्ता ज़ौजियत के मामलात में, अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला हर हर मामले में हमारी ख़ास मदद करे, और हमारे लिए ख़ास बरकतें जो है वो अता फरमाए। और हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला के इन बेशुमार एहसान, जिनमें से कुछ को तो हम कुछ हद तक जानते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह से हमारे ऊपर एहसान किए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन एहसानात का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और फिर हमें इस दुनिया के रिज्क से आखिरत कमाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।
यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।